بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا مع طريق الخلاص والنجاة من الزيغ والضلال، وهو الاتباع وعدم الابتداع، والاجتماع على الحق وعدم الافتراق. وكنا قد أخذنا أن من مميزات المنهج السلفي عن غيره أنه منهج اجتماع على كلمة واحدة وعقيدة واحدة وأصول معينة محددة. كل من انتسب إلى هذا المذهب فهو قائل بهذه الأمور مهما كان زمنه وبلده. وكنا قد وصلنا إلى خطر التفرق، وأن الله عز وجل قد حرم ذلك، ونبيه صلى الله عليه وسلم كذلك نهى عن ذلك. قال المؤلف: وإن المتأمل في طرق أهل الزيغ والضلال يجد أن طرقهم تخالف طريقة أهل الهدى. فالمسلم إذا علم أن طريقة أهل البدع والأهواء خطيرة، وأنها تؤدي إلى التفرق وتؤدي إلى الضلال وتؤدي إلى النار، فلا بد أن يعرفهم حتى يجتنبهم. والمتأمل في طرق أهل الزيغ والضلال يجد أن طرقهم تخالف طريقة أهل الهدى، كما قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وهن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله. فهذا من صفاتهم ومن مميزاتهم أنهم يتبعون المتشابهات كي يستدلوا على باطلهم. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، يعني من القرآن، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، يعني تبرأ منهم. الذين يتفرقون في الدين، والتفرق في الدين لا يكون إلا بمخالفة السلف في أصول هذا الدين، فإن الذي جمع السلف على دين واحد هو أصول هذا الدين.
فإذا خالف الإنسان أصلا من أصول السلف الصالح فإنه سيفترق ويضل ولا بد. ولذلك أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالتبرؤ منهم، فقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال أيضا سبحانه وتعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالله جل وعلا سبيله واحد وهو القرآن والسنة بفهم الأولين الصالحين، سبيله سبيل واحد. وليس بعد الحق إلا الضلال. كل سبيل غير هذا السبيل الذي أوحاه الله من فوق 7 سماوات فهو باطل وضلال. وبعض الدعاة اليوم في فرنسا وهنا في الشمال يقول لكل زمن ولكل بلد طريقته وفهمه للإسلام، ولابد أن يتأقلم الإنسان مع زمنه وبلاده، وهذا من الضلال الفظيع والضلال الفاضح. قال تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وهذا مفرد مضاف إلى ضمير متصل وهو ضمير الغائب المفرد. فتفرق بكم عن سبيله. فكم سبيل؟ سبيل الله واحد وليست سبل. Donc, on a vu dans les cours précédents que le seul moyen d'être préservé des innovations religieuses qui mènent vers la division et donc l'égarement et donc la menace du feu, c'est de se cramponner à la lecture des premiers pieux de cette communauté. Dit autrement, de suivre la voie des pieux prédécesseurs, la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, avec leur lecture à eux et non pas une autre. Et on a vu aussi que, afin de prendre garde aux mouvances égarées et innovatrices, il faut les connaître, sans quoi on ne peut pas les éviter. On entend parfois des gens nous dire « Ouais, mais il faut arrêter de parler des sectes parce que vous créez de la zizanie, de la haine, de la division. » D'accord. Mais alors comment allons-nous les éviter si on les connaît pas? C'est contradictoire. Vous dites qu'il faut suivre le droit chemin, mais vous dites aussi qu'il ne faut pas parler des mauvais chemins. Comment allons-nous emprunter le bon chemin si on ne connaît pas la différence entre le bon et le mauvais chemin? Donc, c'est totalement contradictoire. Et je vise par là en particulier, encore une fois, et oui, vous allez vous dire qu'ils s'acharnent sur eux, mais pas du tout. C'est juste que malheureusement, c'est la mouvance la plus dangereuse qui fait le plus de ravages aujourd'hui, qui est celle de l'Khouwan al-Muflisi. Les fréristes, les traîtres destructeurs de l'islam et des musulmans. En tout cas, ils essayent. Non. L'auteur rahimahullah nous dit, ou l'auteur hafidahullah nous dit, quiconque analyse de près les groupes innovateurs verra qu'ils ont un point commun, ou plutôt verra qu'ils contredisent la voix des gens de la sunna en plusieurs points. Mais certains d'entre ces points sont communs entre eux. Dit autrement, Soufiyya contredisent la voix des gens de la sunna en certains points. At-Tabligh pareil, Ash'ariyya pareil, Ahmadiyya pareil, Mu'tazila pareil, Al-Jahmiyya pareil, Al-Ahmadiyya pareil. Mais
ils ont quand même des points communs. Et parmi leurs points communs, il y a le fait qu'ils avancent des versets à sens ambigu et dont le sens apparent pourrait laisser croire qu'ils ont raison. Mais en réalité, ces versets-là doivent normalement être joints aux autres versets qui parlent du même sujet et qui ont, quant à eux, un sens clair, afin d'être compris. Et on donnera des exemples, Inch'Allah. Donc ça, c'est leur manière de faire. Ils vont vous apporter des versets dont les sens, des versets dont les sens, à première vue, en tout cas pour une personne qui n'a pas fait de recherche dessus, a l'air d'aller dans leur sens. Donc du coup, à première vue, on est convaincu de ce qu'ils nous disent. Et puis en fait, quand on va faire une recherche derrière, on se rend compte que le verset ne voulait pas du tout dire ce que eux ont voulu prouver. Allah Jalla wa Ala dit dans Surat Al-Imran, verset 7, qui a pour sens, c'est lui, Allah, qui a fait descendre sur toi le livre, le Coran. Ce livre contient des versets à sens clair, qui sont considérés comme étant la mère du livre, la partie principale du livre. Tandis que d'autres versets, par épreuve envers l'humanité, ont des sens qui peuvent être mal interprétés, des versets à sens équivoque. Quant à ceux dont les cœurs sont malades, alors ils utilisent constamment les versets à sens équivoque, en recherchant par là le trouble et en prétendant avoir connaissance des sens du livre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, suite à cela, il dit, si vous croisez des personnes qui cherchent à prouver leur égarement avec les versets à sens équivoque, alors sachez que ce sont eux qu'Allah a visés. Prenez donc garde à eux. Prenez donc garde à eux. Donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui nous met en garde contre eux, les gens de l'égarement. Naam. Allah Jalla wa Ala dit dans Surat les Bestiaux, verset 153, qui a pour sens, désavoue-toi, ô Mohammed, désavoue-toi totalement, ô Mohammed, de ceux qui se sont divisés en matière de religion. Qu'est-ce que ça veut dire? Allah Jalla wa Ala nous a interdit la division en religion. Il nous a ordonné de nous unir au premier groupe de musulmans qu'il a vanté dans le Coran, qui sont Sahaba, de nous joindre à eux et d'avoir la même croyance qu'eux, la même pratique qu'eux et le même comportement qu'eux. Allah Jalla wa Ala nous a ordonné de nous joindre à eux, car c'est eux qu'il nous a garanti et c'est eux qu'il a agréé et vanté dans le Coran et c'est à eux qu'il a promis le paradis. Et ce qui a uni ces personnes-là, qui sont les compagnons, ce sont les fondations de la religion. Et quiconque les contredit dans une fondation ou plus de la religion, va systématiquement se détacher de ce noyau et de ce groupe. Et il va s'égarer dans un sentier lointain. Et c'est comme ça que les sectes naissent. Et donc Allah Jalla wa Ala a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de se désavouer de quiconque se divise en matière de religion. Et comment est-ce que la division se crée? En se détachant du noyau premier, qui est celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, leur croyance et leur pratique. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran, vous avez un bon exemple à suivre en la personne de son messager. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, toute pratique religieuse ne faisant pas partie de ce que j'ai enseigné sera rejetée, car elle est une innovation et toute innovation est vouée au feu. Donc, clairement,
la division en religion est interdite. Et celle-ci est causée par l'innovation, en fait. Allah Jalla wa Ala dit dans Sourate les Bestiaux, verset 153, qui a pour sens, quant à lui, ne suivez pas les sentiers de part et d'autre du droit chemin qui vous égareront de celui-ci. Ah, ici on a une chose très intéressante. Allah, il a combien de chemins? Combien de chemins mènent à Allah? Je répète le verset. Ne suivez pas les sentiers qui vous égareront de sa voie, de la voie d'Allah. Combien de voies? Combien de chemins Allah a-t-il révélé? Combien de chemins Allah a-t-il agréé? Un seul. Un seul. Contrairement à ce que prétendent les égarés, encore une fois, malheureusement parmi les fréristes, comme certains d'entre eux en ce moment, ici même, et qui disent à chaque pays et à chaque époque sa lecture de l'islam. Il faut, comme ils disent, ou comme ils prétendent, sédentariser l'islam. Non. Donc en fait l'islam, c'est comme si c'était un bédouin. L'islam c'est une religion bédouine qui n'a pas de stabilité, et nous on doit la stabiliser en fait. On doit la sédentariser. Wala iyadu billah. Donc Allah Jalla wa Ala n'agrée qu'une seule voie, qui est celle qu'il a révélée, qui est la pratique de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toute autre voie, toute autre lecture, toute autre compréhension de la religion est rejetée. نعم. فأهم علامات الزيغ أولا الفرقة التي نبه الله عليها في قوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ثانيا اتباع المتشابه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ومن الأمثلة على ذلك ما يذكره بعضهم أحيانا من أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى مؤمنين وهم إخوة لنا. تقول له ما الدليل؟ يقول لك قول الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قل شوف هم مؤمنون ولهم أجرهم. إذا وصل إلى قوله تعالى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر قرأها بسرعة قال والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولا هذه الآية يعني من تأمل فيها رأى أنها رد عليهم، أنها عليهم وليست لهم، لأن الله ذكر شرطية الإيمان في أول الآية وفي وسطها. قال إن الذين آمنوا يعني آمنوا بالرسالة، آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، آمنوا بهذا الكتاب وهذا الرسول. إن الذين آمنوا والذين هادوا، هنا قال والذين، فإذن كأنه فرق بين هؤلاء والأولين. قال والذين هادوا، إذن هنا دخل في مجموعة أخرى من الناس. قال والذين هادوا والنصارى والصابئين، ثم قال من آمن بالله واليوم الآخر، يعني بشرط أن يكون قد آمن بالله وما أوحاه الله وما شرعه الله وما أنزله الله واليوم الآخر، حينئذ نعم فلهم أجرهم عند ربهم. أولا هذا. ثانيا هذه الآية إذا جمعناها مع بقية الآيات المحكمات الواضحات كما في قوله تعالى في سورة البينة التي يعرفها أو يحفظها حتى الصبيان: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين
في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. كيف يكون أخوك من هو من شر البرية ومن قد وعده الله، يعني وعده الله النار؟ وكذلك آيات أخرى كثيرة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. آيات كثيرة جدا جدا في القرآن تدل على كفر أهل الكتاب. فهذا من استعمال المتشابه. ثالثا اتباع الهوى، كما قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون الهوى. هم في الحقيقة يريدون أن يكون أهل الكتاب إخوة لهم، فينطلقون من هذا المنطلق ويبحثون عن أدلة تخدمهم، لا يبحثون في الأدلة ثم يستنبطون الحق. قال تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه. رابعا معارضة السنة بالقرآن، فهم إذا قلت لهم قال صلى الله عليه وسلم يخرجون لك آية متشابهة من القرآن حتى يعارضوا بها الحديث، وفي الحقيقة لا معارضة بين القرآن والسنة الصحيحة. خامسا بغض أهل الأثر، يبغضون أهل الأثر كلهم. سادسا إطلاق الألقاب السيئة على أهل السنة. سابعا ترك انتحال مذهب السلف. وهنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أما أن يكون انتحال مذهب السلف من شعار أهل البدع فهذا باطل، فإن ذلك غير ممكن إلا حيث يكثر الجهل ويقل العلم. انتهى. قال الشيخ عبد السلام قد وقع في عصرنا من زعم أنه على منهج السلف وهو ليس كذلك، بل هناك من أطلق على الجماعات الحزبية المعاصرة والتي بعضها على فكر الخوارج اسم السلفية، وزعم أن القاسم المشترك بينهما هو السلفية، وهذا نتيجة كثرة الجهل وقلة العلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، أو أن المقصود هو تمييع الدعوة السلفية القائمة على الكتاب والصحيح السنة بفهم السلف الصالح لإدخال الطوائف المنحرفة في دائرة أهل السنة والجماعة. ثامنا تكفير مخالفيهم بغير دليل. تاسعا الإجمال في مواضع تحتاج إلى تفصيل وبيان، والقياس على ما لا يصح القياس عليه. قال الإمام أحمد ينبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين المجمل والقياس. انتهى. وقال أيضا أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. انتهى. قال الشيخ عبد السلام ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله من التحذير من هذين الأصلين في الفقه دليل على أنه في باب العقيدة يكون أولى وأحرى. Et donc on termine ce chapitre et le cours d'aujourd'hui par la même occasion en citant les points communs les plus flagrants entre tous les groupes et toutes les mouvances innovatrices. Tout d'abord, la division, contre laquelle Allah et son messager ont mis en garde. Les gens de bid'a ne peuvent pas s'unir, même s'ils se montrent en apparence unis. Ce n'est pas possible, pour deux raisons. La première, c'est que ce sur quoi ils sont n'est pas révélation, du moins pas dans son intégralité. Et seule la révélation divine unit véritablement les cœurs, sans risque de division derrière, sans risque de division interne. Or, eux, ils sont sur des principes, ou du moins sur pas mal de principes innovés, qu'ils prennent pour religion. Donc, la division va se créer inévitablement. C'est pour ça qu'on trouve des divisions au sein de tous les groupes de bid'a. Les Ikhwan ont des divisions dans leur rang. D'ailleurs, la dernière fois, on a expliqué hier, je pense, Kitab al-Tawhid,
ou avant-hier plutôt, on a expliqué comment est-ce que le Sororiya est une fraction qui est née de l'Ikhwaniyya. Donc la division. Allah Jalla wa Ala dit dans Surat les Bestiaux, verset 159 qui a pour sens: désavoue-toi totalement de ceux qui se sont divisés en matière de religion. D'accord? Parmi leurs caractéristiques, c'est la division. Si on prend Sofiya, pareil. Faut savoir que les différentes tariqas de Sofiya, les différentes mouvances avec à leur tête à chaque fois un gourou, un cheikh, comme ils disent, eh bien en fait, elles ne sont pas du tout unies entre elles. Plutôt, elles se rivalisent. Hein? Pareil dans les autres mouvances. Mu'tazila, Jahmiyya, pareil. Non. Et ils vont plus loin que ça. C'est carrément qu'ils se traitent de mécréants les uns les autres lors des divisions et des désaccords, comme dans le point numéro 8. Et ce, sans aucune preuve qui valide cette taxation d'apostasie. Troisièmement, le suivi des passions. Comme on a dit tout à l'heure, les gens de Bid'a ont des buts. Et afin d'arriver ou de réussir à vous convaincre de leur but, ils vont se mettre à chercher dans les textes des versets ou des hadiths dont les sens apparents, dont les sens premiers qui sautent aux yeux, vont dans leur sens, afin de vous gagner parmi eux et de vous convaincre. Mais en réalité, quand vous allez chercher plus loin dans l'interprétation de Sahaba pour ce verset, vous allez voir que le sens est tout autre. Donc, ça c'est ce qu'on appelle le suivi des passions. Le suivi des passions. Parce que eux, en fait, ils ont un but, ils cherchent des délils qui le confirment. Les gens de la vérité, eux, ils vont dans le sens inverse. Ils cherchent dans les textes et ils en tirent la vérité. Qu'elle leur plaise ou non. Mais la vérité, c'est la vérité. Non. Allah Jalla wa Ala dit dans Surat le discernement, verset 43 qui a pour sens: quant à ceux dont les cœurs sont malades, enfin, as-tu vu celui qui a pris pour divinité ses passions, hein, en religion? Le fait de suivre ses passions en religion, c'est quelque part prendre ses passions pour divinité, hein. Parce que là, on est en train de parler de religion, d'accord, et non pas de choses mondaines. Et dans le verset de tout à l'heure de Sourate Al-Imran qu'on a cité, on a dit quoi? Quant à ceux dont les cœurs sont malades, alors ils suivent les textes à sens équivoque. Et j'avais promis de donner un exemple. L'exemple que je vais donner aujourd'hui, sachant qu'à chaque fois j'en donne un différent, l'exemple que je donne aujourd'hui, c'est celui de la considération des chrétiens et des juifs comme étant nos frères en religion, par exemple. On trouve, et malheureusement encore une fois très souvent chez les fréristes, des prêcheurs qui appellent à la fraternité et l'unité entre les musulmans et les chrétiens et les juifs en prétendant une fraternité entre nous, en religion. Donc quoi, on a des points communs. C'est quoi les points communs? Ah, on respecte tous Abraham. Quoi d'autre? Ah, eh bien, notre point commun, c'est que on croit tous en Isa. Taïb, quoi d'autre? Ah, on croit tous en Moussa. D'accord. Taïb, est-ce que c'est ça les points communs qui font de nous des frères, des croyants? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Quand bien même ils croient en ces prophètes-là, comme ces prophètes-là l'ont demandé et prêché, ils ne seraient pas croyants aux yeux de l'islam. Pourquoi? Car ils n'ont pas cru en la suite, qui est le Coran en tant que livre et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que prophète et messager. Taïb ma'alish, lorsqu'on leur demande le dalil, ils disent le dalil est dans le Coran. Taïb, c'est quoi le dalil? Surat al-Baqarah, le verset qui a pour sens les croyants ainsi que les juifs et les chrétiens et les sabéens, ceux qui ont eu la foi en Allah et au jour dernier, alors ils auront leur récompense auprès d'Allah
et n'auront point à avoir peur ni à être attristés. Taïb. Ce verset fait partie de ceux qui pourraient laisser comprendre ça, effectivement. Mais, deux éléments de réponse. Le premier, c'est que ce verset contient la réplique. Allah, il dit, ceux qui ont eu la foi, c'est-à-dire la foi en le message, du début à la fin, y compris la nouvelle révélation, qui est le Coran, et le nouveau messager, qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceux qui ont eu la foi. Ainsi que ceux, donc il répète, ainsi que ceux, donc là il parle clairement de deux groupes de personnes distincts. Ainsi que ceux, وَالَّذِينَ هَادُوا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا, ainsi que ceux qui ont suivi le judaïsme et le christianisme, ainsi que les sabères. Et puis il dit quoi? Ceux qui, et si on veut traduire avec précision, ceux qui parmi eux tous ont eu foi en Allah et en ce qu'il a révélé, ainsi qu'au jour dernier, alors ils seront récompensés et n'auront pas à avoir peur ni à être attristés. Donc la réponse, elle est dans le verset. Mais ce n'est pas grave, disons que ce verset n'est pas clair. On peut le joindre au reste de centaines et de milliers de versets qui parlent du même sujet dans le Coran, sans parler des hadiths authentiques. Tiens, prenons l'une des plus petites sourates que même les enfants mémorisent, Surat al-Bayyina, où Allah dit clairement, les mécréants, parmi les gens du livre, ainsi que le reste des polythéistes, iront en enfer pour l'éternité, ce sont les pires créatures d'Allah. Y a-t-il plus clair que cela? Sans oublier qu'il y a énormément de versets en ce sens. Pourquoi mentir? Et c'est ça le problème des gens bid'a, c'est qu'ils mentent et n'hésitent pas à utiliser le livre d'Allah et les versets à sens équivoque par lesquels Allah les a éprouvés pour aller dans leur sens. Pourquoi mentir? Ne pouvons-nous pas dire aux kuffars, nous ne sommes pas frères, et dans notre cœur, dans le fond de notre cœur, nous ne vous aimons pas à cause de notre foi, mais en même temps notre foi nous ordonne d'être honnêtes avec vous, de vous respecter en tant qu'humains et de respecter nos engagements avec vous dans notre vie en société, d'être honnête, de ne pas mentir, de ne pas tricher, de ne pas semer de corruption, de ne pas mettre en danger votre sécurité civile, etc., etc. Mais vous n'allez pas me forcer à vous aimer dans le fond de mon cœur. Tiens, est-ce que vous nous aimez? La réponse est connue. Nous ne sommes pas alliés. Nous le savons très bien. Mais notre religion vous ne vous inquiétez pas, notre religion nous a imposé des choses qui vous mettent hors de danger. Donc tout va bien. Mais pourquoi mentir? Et là je m'adresse aux gens bid'a. Pourquoi mentir? Allah al-Musta'an. Quatrième point commun entre les gens bid'a, ils cherchent sans cesse après des versets à sens équivoque dans le Coran pour contredire les hadiths authentiques clairs. Cinquième point commun, ils détestent les gens de la sunna qui suivent à la trace les textes authentiques et qui sortent dans leurs discussions et leurs débats sans cesse des textes authentiques. Ils détestent cela. D'ailleurs, parfois ils se moquent des gens de la sunna en disant « Ah, dalil et dalil. Ah ouais, les gens du dalil. » Sans s'en rendre compte, les pauvres, qu'en fait, c'est une chose honorable de s'accrocher à dalil. C'est une façon de dire « Je veux être sûr qu'Allah me demande ça » en religion. Sixième point commun, la moquerie des gens de la sunna et les surnoms déplacés attribués aux gens de la sunna. Septième point commun,
le délaissement du suivi de la voie des pieux prédécesseurs et de leurs fondements. 8e point commun. Se déclarer mécréants entre eux dès lors où il y a des désaccords et des divergences, et ce sans dalil. On avait déjà cité quelques exemples il y a très longtemps dans un cours passé, et on avait expliqué comment est-ce que le Mu'tazila, même entre eux, parfois, il y avait un leader, un imam parmi les imams de Mu'tazila, dont le fils décide de s'écarter de la voie de son père et de le contredire dans certains principes. Il finit par fonder lui aussi un groupe, donc il se divise, il se détache du groupe principal, et puis ensuite il se met à déclarer mécréants les suiveurs de son père, et vice versa. Donc vraiment c'est sans pitié, ça il faut le savoir. Taïb, 9e et dernier point commun qu'on citera, c'est le fait de généraliser certains sujets religieux sans rentrer dans les détails, ou encore de faire des rapprochements et des analogies incorrectes afin de parvenir à leur fin, encore une fois. Comme l'exemple que je vous ai cité la dernière fois, un prêcheur que nous avons ici au nord, qui se moque des gens du haqq et qui dit devant tout le monde, oui, bien sûr, le musulman, on doit dire qu'il a le droit de changer de religion. Que voulez-vous que je dise? Le hadith du prophète, quiconque change de religion alors tuez-le. Vous croyez que je vais leur dire ça? Eh bien, d'accord, allons-y. Combien on va en tuer? On ne peut pas dire ça. On ne peut pas tuer les gens comme ça. Subhanallah. Regardez la généralisation. La généralité, pardon. Et qui a dit qu'il n'y avait pas de juste milieu entre la sentence pénale infligée par le gouverneur musulman dans un pays musulman, où cela est possible, et entre le fait de tout simplement, et entre le fait de ne pas pouvoir le faire. On est dans un pays qui est la France, qui n'est pas régi par les lois de l'islam. Telle est la vérité. Et on ne va tout de même pas s'imposer avec cette chose, vu que c'est un pays non musulman. Et nous n'avons aucun mot à dire. Ce pays a un État, il a un gouvernement qui le gère, et quelque part, ça ne nous regarde pas en tant que civil. D'accord? Ce n'est pas notre responsabilité en tant que citoyen. Mais, est-ce que, parce que la France n'est pas régie par l'islam, et parce que le gouverneur n'est pas musulman, et parce que ce n'est pas le code pénal islamique qui y est instauré, alors on doit rejeter ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et se moquer de celui-ci? N'est-il pas possible de tout simplement dire, oui, effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, mais ça c'est dans un pays musulman, et c'est appliqué par des autorités musulmanes. Ici, on est en France. Oui, notre foi nous mène à croire en ce hadith parce que c'est la parole de notre prophète, mais ici, ce n'est pas applicable. Donc, ça s'arrête là. Nous n'avons pas de responsabilité dans ce sens. La France n'est pas un pays musulman, elle n'est pas régie par les lois de l'islam, ça s'arrête là. Si une personne me demande à titre personnel, est-ce que j'ai le droit de changer de religion, nous disons que, en tant que croyant, en tant que musulman, nous considérons cela interdit. Mais si tu le fais, c'est ta responsabilité, c'est ton problème. Là, le pays où tu vis te donne le droit, mais celui qui t'a créé ne t'en donne pas le droit. Tu te débrouilleras donc le jour du jugement. Point barre, ça s'arrête là. Mais encore une fois, il se donne du mal. Du mal pour rien. Car les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur voie. Wallahu al-musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruk wa atubu ilayk. Wa sallallahu sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le hadith, c'était Man baddala dinahu faqtuluh. Quiconque change de religion, exécutez-le donc. Mais ça, c'est un ordre du gouverneur des musulmans à ses représentants, aux membres de l'autorité qui étaient sous ses ordres. Tout simplement. Mais comme ces gens-là sont soit ignorants, soit ils profitent de l'ignorance des gens pour brouiller, pour les mettre dans le brouillard,
Eh bien voilà le résultat. Allah al-Musta'an. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.